परम परम महान शक्तियां हैं आत्मा में। मेरी आत्मा में बहुत पावर है, शक्ति है। ये अपने आप को समझना है। यही सबसे पहला लेसन है। मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? आत्मा तो सब जानते हैं, मगर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ। मैंने क्या पाया है? बेहद के परम पिता को पाया है। बेहद का परम ज्ञान है मेरे पास। तो ये ज्ञान एक सहारा है, मगर ज्ञान दुनिया तक नहीं। जिनके पास ज्ञान है मगर वो डरपोक है। आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा भी बहुत डरपोक मैंने देखी है। हमारे पास बहुत आए, 97 से मेरे पास बहुत आए। बहुत आत्माएं बहुत चल डर गई। जो जब देखो रोना ही रोना होता है, रोना ही रोना, रोना ही रोना। अरे अभी क्यों रोते हो? तुम्हें खुशी होना चाहिए। अगर कोई कहता है मेरा ये हो जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा ये करेंगे, मेरे बिना घर कौन संभालेगा, बस यही आजकल सबकी यही प्रॉब्लम है। अरे भाई तुम कर्म बंधन से कोई सब तुम्हारा शरीर भी छूट जाए तो तुम ज्ञानी हो। ज्ञान होकर भी तुम बेहद के परम धाम में जाओगे। ये तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि हम तो ये आत्माओं की बात करते हैं। मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं कोई ये कि तुम अमर हो जाओगे। मृत्यु लोक है तो सबका मृत्यु, तो शरीर नहीं संभालोगे। शरीर पर टेंशन टेंशन, टॉर्चर टॉर्चर इतना मिलेगा कि तुम शरीर को मन को दुखी रखोगे। मन की तन पर इफेक्ट होती है। हमारे कई वीडियो है। तो मन को चेंज करो। मन को आत्मस्वरूप में, परमात्मा में लगाओ। मन में हमेशा ये सोचो हम ये दुनिया में हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम बेहद की आत्मा हैं, बेहद की परम 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 महान आत्माएं हैं। हमारी ड्यूटी है, हम बेहद के विश्व सेवाधारी हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। मगर डरो मत। डर डर के लोग जीते हैं, वो तो फिर एक दिन डर गया सो मर गया। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, राम को भी जब 14 साल का वनवास मिला, कैकेयी ने दिया, तो वो डरे नहीं। उसने अपने पिता ने मना किया, नहीं कोई बात नहीं, पिता ने भी मना किया तो भी नहीं, खुद ही अपने स्वीकार किया, नहीं मुझे वनवास जाना है। फिर यहाँ वो वनवास गए, यहाँ उनके पिताजी का देहांत हो गया, राजा दशरथ मर गए। उनको मैसेज मिला, मगर वो थोड़ा वहाँ जंगल में ही तर्पण कर लिया इन्होंने, पितृ तर्पण। फिर 14 दिन के बाद भरत वापस लेने आए कि भरत ने बोला नहीं, अब 14 साल का 14 दिन हो गया, अब वापस घर चलो। तो राम ने क्या कहा? राम कितने ज्ञानी थे, मतलब समझदार थे कि देखो मुझे जो ये तो वरदान है, मुझे जो कई माता ने जो दिया है मेरे लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मैं अब ये 14 साल साधु संतों के संग रहूंगा, साधु संतों के संग रह के ज्ञान अर्जन करूंगा और सब कुछ। मुझे तो साधु संतों के पास रहने का, ज्ञान सुनने का टाइम मिला है, सुनहरा अवसर मिला है मुझे। तो ये कई माता का वरदान है। उसने ऐसे कह के भरत को वापस भेजा। फिर जब जंगल में चारों साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, ज्ञान सुना। अंत में उसकी भार्या माना सती सीता माँ रावण चुरा के ले गया। जब उसको पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा रावण है, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो उनको बंदरों के रूप में हनुमान जी मिले। बंदरों की सेना मिली उसके पास। मगर जो बंदर थे, जैसे हनुमान थे, रुद्र का 11वां अवतार थे, ऐसे सारे जो बंदर बन के आए थे किष्किंधा नगरी में, वो सारे देवता यहाँ बंदर बन के आए थे। इन्होंने बंदरों की सेना ली और रावण को हरा दिया। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने कहीं भी थोड़ा रोक शोक तो होता ही है। थोड़े रोते हुए भी रामायण में दिखाए, राम रो रहे थे, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे। वहाँ सीता माँ भी रो रही थी। मगर सीता माँ की शक्ति कितनी! अशोक वाटिका में के अंदर भी शोक नहीं था, कितनी उसके अंदर ताकत थी। रावण का सामना किया। रावण के बीच में एक तणखला रख लिया कि देख, इस तणखला को तू उठा ले, क्रॉस कर ले। तो कहने का मतलब मन की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो मन पावरफुल होगा। मन पावरफुल होगा तो ये पता लगेगा। ज्ञान से आता है वैराग, हद की चीज़ों से। हद की चीज़ों में तो हद का शरीर भी है, तो शरीर से भी, देवान से भी वियोग होना चाहिए। मगर सबसे पहले ज्ञानी तो आत्माएं बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं
देह और देह के संबंधों में। मीरा, यहाँ मीरा के एग्जाम्पल देते हैं। मीरा ने लोकलाज त्याग दी, महारानी होकर मीरा भी गली गली नाची, गली गली गिरधर गोपाल उसने गली गली नाची। तो लोकलाज तो छोड़नी पड़ती है, देह और देह के संबंधों, गीता में यही तो कहा है, और क्या है। तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, साथ में रहकर भी भूलना है, अपनी लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है। गीता ज्ञान क्या कहता है, तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, घर गृहस्थ में रहकर, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, उसमें तपस्या करनी है, ज्ञान से लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, अपनी ड्यूटी करना है, मगर मोह में फंसना नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है, नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह स्मृति लगता। आज मुझे ये समय के हिसाब से, समय ये जो चल रहा है इसके हिसाब से मैंने ज्ञान दिया है थोड़ा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मैं 2002 से गुजरा हूँ सितंबर में। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ తన యొక్క అనుభవంతో పిల్లలను ఉద్దేశిస్తూ భయపడకండి, మీ యొక్క శక్తిని మీరు తెలుసుకోండి అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోను మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీని యొక్క తెలుగు అనువాదం. నేను బేహద్ పరం మహాశక్తిని. నా ఆత్మ లోపల చాలా పవర్ ఉంది, చాలా శక్తి ఉంది అని మీ శక్తిని మీరు గుర్తించండి. ఇదే మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోవటము. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటి అంటే, నేను ఎవరు, ఏ కేటగిరీ ఆత్మను. ఆత్మను గురించి తెలుసుకుంటే ఎలాంటి కేటగిరీ ఆత్మ మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. నేను బేహద్ మహాన్ ఆత్మను, నేను ఏమి పొందాను, నాకు పరమాత్మ ఏమిచ్చారు, బేహద్దు పరంపితను పొందాను, బేహద్దు పరమ జ్ఞానాన్ని పొందాను అనే మాటను గుర్తుంచుకోండి. మరి ఈ యొక్క జ్ఞానము యొక్క సహాయము మీరు తీసుకోండి. జ్ఞానమే గొప్ప హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. జ్ఞాని ఇటువంటి బాధ అనేది పడరు. జ్ఞాన ప్రపంచము ఎంతవరకు, జ్ఞాన ప్రపంచంలో మీరు ఎంతవరకు చేరుకోరో అంతవరకు కూడా జ్ఞానం అనేది ఉండదు. కానీ ఎవరైతే డర్పోకుగా అనగా భయంతో ఉంటూ ఉంటారో, భయస్థులుగా ఉంటూ ఉంటారో ఆ ఆత్మలు మరి చాలా బాధలు పడుతూ సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ కుంగిపోతూ ఉంటారు. జ్ఞాని ఆత్మలు కూడా చాలా భయస్థులుగా ఉండటం నేను చూశాను. మరి నా దగ్గరికి 1997 నుండి చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది వెళ్ళిపోయారు. ఎంతోమందిని నేను భయపడటం కూడా చూశాను. ఏడవటం, పొద్దస్తమానం ఏడుస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు. ఏడుపుతోటి వాళ్ళ బాధలు పోతాయా? ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉంటారు అంటే, సంతోషంగా జ్ఞానంతో ఉండాల్సిన వాళ్ళు ఏడుస్తుంటే ఏం చెప్పాలి? నా దగ్గర ఇదైపోయింది, అది ఉన్నది అని అంటారు. నా శరీరం ఇలా అయిపోయింది, నేను శరీరం వదిలేస్తే నా పిల్లలు ఏమవుతారు, వాళ్ళని ఎవరు చూస్తారు, నేను లేకుండా ఇల్లు ఎవరు సంభాళిస్తారు, ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు చింతన చేస్తూ ఉంటారు. ఈనాటి ప్రపంచంలో అందరికీ ఇదే ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నేను చెప్తూ ఉన్నాను, మీ యొక్క కర్మ బంధం నుండి మీరు విముక్తి కావాలి. కర్మ బంధన ఉందనుకోండి, శరీరం వదిలేసారనుకోండి, మీరు జ్ఞాని కదా. జ్ఞాని ఆత్మలైతే నేను బేహద్దు పరంధామానికి వెళ్ళిపోతాను అనే చింతన ఉంటుంది. ఇది నిశ్చయంగా ఉండాల్సిందే. మనం ఏదైతే ఆత్మల విషయం ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఇక్కడంతా కూడా మృత్యులోకమే. అమరలోకమైతే లేనే లేదు. ఎవరైనా సరే శరీరంతో అమరులు అయిపోయారా? కారు కదా. మృత్యులోకంలో శరీరాన్ని సంభాళించుకోలేరు. శరీరం పైన టెన్షన్ టార్చర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, దీంతో మనసు దుఃఖీగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మనసు తనువు పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. మనసు యొక్క ప్రభావం శరీరం మీద తప్పకుండా పడుతుంది. మన యొక్క చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి. మనసుని చేంజ్ చేసుకోండి. మనసును ఆత్మస్వరూపం వైపు,
పరమాత్మ స్వరూపం వైపు పెట్టండి అని నేను చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. మనసులో సదా ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉండండి. నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైన ఆత్మను కాదు, నేను బేహద్దు ఆత్మను, బేహద్దు పరం మహాన్ ఆత్మను. నా యొక్క డ్యూటీ బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి, బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను. అందుకని మీరు ఇదే చింతన చేస్తూ ఉండండి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మను, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మను అని. భయపడవద్దు. భయపడ్డారో మీరు ఇంకా పూర్తిగా కథమైపోతూ ఉంటారు. భయపడుతూనే జీవిస్తున్నారు ప్రజలు. ఏదో ఒకరోజు ఇంకా చనిపోవాల్సిందే. అందుకనే డర్ గయాతో మర్ గయా అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఇంకా ఏ విధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మీకు శ్రీరాముడు ఉన్నాడు, 14 సంవత్సరాల వనవాసం చేయమని ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది. కైకేయి ఎప్పుడైతే శాపం పెట్టిందో ఆయన ఏం భయపడలా. ఇది ఒక రకంగా ఆయనకి శాపమే. పట్టాభిషేకం చేసుకునే రాజగద్ది ఎక్కాల్సిన సమయంలో ఇటువంటి శాపం కలిగింది. అయినా ఆయన భయపడలా. తండ్రి కూడా వద్దు అన్నాడు, వెళ్ళొద్దు అన్నాడు. లేదు లేదు, స్వయంగా నేను దీన్ని స్వీకరించాను, కైకేయి మాత నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ అని. నేను వనవాసానికి వెళ్తాను. వనవాసానికి వెళ్తే అక్కడ మరి ఉంటున్న సమయంలోనే తన తండ్రి చనిపోవటం జరిగింది. దశరథుడు చనిపోవటం జరిగింది. మరి మెసేజ్ వచ్చింది, రాజా దశరథుడు చనిపోయాడు అని. అడవిలో ఉన్నాడు, అక్కడే తర్పణం వదిలాడు, పితృతర్పణాలు అయిపోయినాయి. ఇంకా తర్వాత 14 రోజుల తర్వాత భరతుడు ఆ రాముడి దగ్గరికి వాపసు వచ్చి, సోదరా 14 సంవత్సరాలు కాదు 14 రోజులు అయిపోయినాయి కదా, ఇంటికి వెళ్దాం అరా అని అన్నాడు. రాముడు ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే రాముడు జ్ఞాని, అర్థం చేసుకున్నాడు. ఇది నాకు ఒక వరదానం, నా మాత కైకేయి నాకు ఇచ్చింది. ఈ వరదానాన్ని నేను ఉపయోగించుకోవాలి. 14 సంవత్సరాలు సాధువులు మహాత్ముల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండటం, వారి సాంగత్యంలో జ్ఞాన అర్జన చేస్తాను, జ్ఞానాన్ని సంపాదించి నేర్చుకుంటాను. సాధు మహాత్ముల దగ్గర ఉండటం, జ్ఞానం వినటానికి నాకు మంచి అవకాశం కైకేయి మాత కలిగించింది అని అన్నారు. ఇది స్వర్ణిమ అవకాశం, దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మరి అని రాముడు చెప్పేసి భరతుడిని వాపస్సు తిరిగి పంపించేశాడు. ఎప్పుడైతే అడవిలో ఉన్నారో నలువైపులా సాధు సన్యాసుల యొక్క మరి సాంగత్యము, గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు తపస్వి ఆత్మలని కలుసుకోవటము. ఋషులు మునులు అడవిలో ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం పొందాడు, జ్ఞానం పొందాడు, అస్త్రశస్త్రాలను పొందాడు. అంతిమంలో మరి సీత మాతను కూడా రావణాసురుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు, అపహరించాడు. ఎప్పుడైతే ఈ విషయం తెలిసిందో గొప్ప రావణాసుడు మరి కదా నా దగ్గర అంత శక్తి లేదు అని అనుకున్నాడా? ఏమనుకోలే. కోతుల రూపంలో హనుమంతుడు లభించాడు, కోతుల సైన్యం లభించింది. కానీ ఏ విధంగా హనుమంతుడు ఉన్నాడో మరి ఆయన సైన్యము అంత శక్తిశాలిగా ఉంది. హనుమంతుడిని 11వ రుద్రావతారం అని చెప్పారు. ఇక కోతిలాగా అయ్యి ఆయన కిష్కింద నగరిలో ఉండేవాడు. దేవతలు అక్కడ కోతుల్లాగా అయ్యి ఉన్నారు రాముడికి వానర సైన్యంగా సహాయం చేయుటకు, రావణాసురుణ్ణి ఓడింప చేయుటకు. అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, ఎక్కడైనా సరే రాగద్వేషాలు శోకాలు ఉంటూ ఉంటాయో అక్కడ మరి రామాయణంలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అయితే రాముడు కూడా ఏడ్చాడు అని అంటూ ఉంటారు, తన పత్ని యొక్క వియోగంతో ఏడ్చారు అని. అక్కడ సీతామాత కూడా ఏడుస్తూ ఉంది అని. కానీ సీతామాత శక్తిశాలి ఆత్మ. అశోక వాటిక లోపల
లోపల శోకం అనేది లేనే లేదు. అందుకని ఆ శోకం లేని వాటికలో సీతాదేవి ఉంది. ఎంతగా మరి తన లోపల శక్తి ఉంది అంటే, రావణాసుడు వచ్చి తనని భ్రమింప చేయుటకు ప్రయోగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక రావణాసుడికి తనకి మధ్యన ఒక గడ్డి పోచను పెట్టి దాన్ని చూస్తూ, నీ శక్తి ఉంటే దీన్ని పైకి లేపు, దీన్ని క్రాస్ చేసి రా అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా మనసు శక్తిశాలిగా మానసిక శక్తితోటి ఉండేది. సంకల్పాల శక్తి, జ్ఞానం యొక్క శక్తి ఉన్నది మీ దగ్గర. మరి మనసు ఎప్పుడైతే పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో అప్పుడు అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ జ్ఞానంతో వస్తాయి, వైరాగ్యంతో వస్తూ ఉంటాయి. హద్దులో వస్తువులపైన వైరాగ్యం అనేది ఉండాలి. హద్దులో వస్తువులు, హద్దులో శరీరమే కదా, శరీరంతో కూడా దేహాభిమానంతో కూడా వియోగం అనేది ఉండాలి. కానీ అన్నిటికంటే ఫస్ట్ జ్ఞాని ఆత్మలుగా చాలా గొప్పగా మంచి పాజిటివ్ చింతన చెయ్యాలి. దేహము దేహ సంబంధీకుల మధ్యన ఉంటూ కూడా మీరా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీరా లోక మర్యాదలను త్యాగం చేసింది. మహారాణి అయినప్పటికీ కూడా సందులు తిరిగి గిరిధర గోపాలుడు యొక్క భజన చేసుకుంటూ, కీర్తన చేసుకుంటూ, నాట్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళేది. నేను మహారాణిని ఈ యొక్క సందుల్లో గొందుల్లో నేను నాట్యం చేస్తూ పాటలు పాడితే ఏమనుకుంటారో అని ఆలోచించాల. దేహ సంబంధీకుల మధ్యన కూడా తను త్యాగి తపస్విగా ఉంది. అదే కదా మరి గీతలో కూడా చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? నువ్వు దేహ సర్వ సంబంధాలని మర్చిపోయి నన్ను జ్ఞాపకం చెయ్యండి, నాతో పాటు జీవిస్తూ అని చెప్పారు. లౌకికం అలౌకికం బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోమని అన్నారు. గీతా జ్ఞానం ఇంకా ఏం చెప్తుంది? సన్యాసిగా కావద్దు, ఇల్లు వాకిలు వదిలేసి ఉండద్దు. గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ మీరు పురుషార్థం చేయాలి. అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశ్రమము గృహస్థాశ్రమము. దానిలో ఉంటూ తపస్సు చేయండి. జ్ఞానంతో లౌకిక అలౌకిక బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి. మీ యొక్క డ్యూటీని మీరు ప్లే చేయండి. మోహంలో ఇరుక్కుపోవద్దు. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కండి, నష్టో మోహులుగా కండి. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అని అన్నారు. ఎప్పుడైతే మీ లోపల మోహము నష్టమైపోతుందో పరమాత్మ స్మృతి మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు నేను ఈ సమయం లెక్కానుసారంగా నడుస్తూనే ఉన్నాము. జ్ఞానం మీకు లభించింది. జ్ఞానంతో మీరు జీవించండి, జ్ఞానంతో బతకండి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. కాబట్టి ఏదైతే బాపూజీ ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాని జీవితంలో ధారణ చేసి మీ స్టేజ్ని చక్కగా తయారు చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నా దగ్గరికి కూడా బాపూజీ చెప్తున్నారు, బోళ్ళెంతమంది వచ్చారు, వాళ్ళందరూ కూడా పురుషార్థం చేస్తూనే ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఎంతోమందిని నేను చూశాను. పరం మహాశాంతి. బేహద్